بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برضا الله تعالى ولمقاصدنا نوينا تقربا إلى الله بقراءة القرآن من سورة الواقعة. اللهم يسر علينا اليسر الذي يسرته على كثير من عبادك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وقنا بفضلك عمن سواك. اللهم يسر وبارك أساتذ SMK Mutiara Insani. اللهم يسر وبارك أساتذ Yayasan Tiara Mandiri. اللهم يسر وبارك وفقني وصلي وصلي تلاميذ SMK Mutiara Insani. اللهم يسر وبارك وصلي وصلي وفقه تلاميذ Yayasan Tiara Mandiri. اللهم أوسع ثوابنا أن نقرأ من القرآن العظيم khususan Ibu Anda Sri Mulyanti binti Bapak Haji Muhammad Yunus Summa Ibaruh. Sebutkan ahli kubur masing-masing. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب رب اغفر لنا ولوالدينا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلع ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وهميم وظل من يعقوب لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه قاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن معلومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونا إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين وروح وريحان وجنة نعيم
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. وسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. Yang berbuat datang yang belum saling mampuan lagi. Sallu sunnatal duha rahimakumullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kakak, mereka alat kakak di dalam duduk ya. Ini yang di luar. Arif, mereka masukkan. Ada yang itu di dalam. Dua nggak apa-apa. Depan kelas atau di luar. Gak ada video kamu nanti dianggap alfa. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat ini jauhan dari ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Al-Zikri dan Al-Ayat awalnya di luar kan. Al-Zikri dan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ulang lagi kan? Kemudian biar apa? Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak salat ya tolong dengan sama ya. Kalau nggak salat ya tolong salat ya. Permohonan saya tolong salat ya. Salat yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ada saya menjadi murid SMK ataupun tidak menjadi murid SMK ataupun sudah lulus, jika kakak-kakak sholat duha, kakak-kakak akan mendapatkan keuntungannya baik di dunia dan di akhirat. Ada saya dan tidak ada saya, silahkan sholat duha. Jangan sholat duha karena ada saya atau saya pimpin atau saya pimpin. Oke, silakan sholat duha. Itu saran dari kami. Adapun hati kamu tidak tergerak untuk sholat, yaitu hati kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah memberikan karunia kepada kita berjuta-juta kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, melangkahkan kaki dari rumah untuk menuntut ilmu. Kita niatkan hati kita hadir ke sini untuk menuntut ilmu. Barang siapa yang meluruskan hatinya melangkah dari rumahnya untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan ke surga. Mudah-mudahan niat kita bersih sehingga kita dimudahkan oleh Allah menuju jalan ke surga. Salawat menyampaikan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita dengan senantiasa membaca sholawat, istiqomah membaca sholawat, mudah-mudahan kita masuk umat yang mendapatkan syafaat. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya udahan ya, tanya belajar ya. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagai petunjuk bagi umat manusia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kalau kalian maksa. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai petunjuk umat manusia. Itu ya, itu pengertian Al-Quran. Berikutnya, pengetahuan berikutnya. Al-Quran diturunkan selama Al-Quran diturunkan selama titik-titik tahun, titik-titik bulan, titik-titik hari. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 saya 22 bulan, 22 tahun. Al-Quran diturunkan selama 22. Mati bisa. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan di titik-titik kota, 2 kota. Al-Quran diturunkan di 2 kota. Al-Quran diturunkan di berapa kota? 2. 1 kota Mekah. 1 di kota Mekah, 2 di kota Madinah. Di kota Mekah berapa tahun? Di kota Madinah berapa tahun? Di kota Madinah 10 tahun. Berarti di kota Mekah 12 bulan, 12 tahun. Datasan apa? Di kota Madinah berapa tahun? 10 tahun. Hari berapa lama Al-Quran turun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berarti yang di kota Mekah berarti selama 12 tahun, 2 bulan, 22 hari. 12 tahun yang di kota Mekah ya, 12 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pertanyaan berikutnya. Berikutnya, berapa jumlah juz dalam Al-Quran? 30. Kapan ya?
Berikutnya, berapa jumlah surat dalam Al-Quran? 114. Pertanyaan berikutnya 14 ya. Surat nomor 1 Al-Baqarah. Surat yang 114 An-Nas. Kemudian jumlah ayatnya. Oke, itu menurut orang awam, orang yang tidak memiliki Quran. Orang awam itu tidak mengerti, tidak mengerti kaidah bagaimana kalau menggunakan ayat. Jumlah ayat Al-Quran ada 6.236. Jumlah ayat 6.236. Al-Quran jumlah juz ada 30, jumlah surat 114, jumlah ayat 6.236. Dua hari yang lalu atau semalam tanggal 17 Ramadan kita diganti dengan Nuzulul Al-Quran. Nuzulul Quran. Ingatan 17 Ramadan ingatan Nuzulul Quran. Bagaimana cara kita agar mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan perantaraan Al-Quran? Cara mendapatkan malam Lailatul Qadar: 1. Mempelajari, membaca Al-Quran. 1 dengan cara mempelajari dan membaca Al-Quran. 2. Iktikaf. Iktikaf biasanya di masjid. Jadi untuk sampai malam nggak di kelas, nggak di masjid, malam. Ya, 2 menit ya. Mudah-mudahan menit ini bisa menambah ilmu kita. Oke, mengenal Al-Quran Nuzulul Quran. Bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, dengan cara mempelajari dan membaca Al-Quran pada bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Yang kedua, iktikaf. Iktikaf biasanya di masjid. Perempuan beriktikaf tapi dengan syarat tidak boleh dandan, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh seperti iktikaf itu yang di masjid mukanya glowingkan, tidaknya betul banget, iktiknya memang tidak boleh seperti itu. Menurut Quran. Tapi kalau kamu datang ke masjid, makanya coba ke atas yang siapa sih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, materinya ya. Tidak ada? Menulis semua. Yang tulis berapa? Yang tulis berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, belakang 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau 5 itu berarti 50.000. Oke, kalau kalian oke, semua sudah siap? Masuk ke sesi akhir dari sesi 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub
رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا 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 اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال برحمة الله وكرمه جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إن الدعاء دعاءك والبهاء بهاؤك والجمال جلالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي بالسماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان عراقا فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقواتك وقدراتك وعصمتك آتي ما أتيت عبادك الصالحين الله
تعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من مشارق الأرض إلى مغاربها الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين والذاكرين والشاكرين والصابرين ومقيم الصلاة اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من علماء ورثة الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari kami subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas ya, ya? Tadi ada. Lomba-lomba nulis ya ketika Udah siap? Udah siap belum? Laki-lakinya udah siap? Puasa? Alhamdulillah. Tinggal apa aja? Oh ya. Yang perempuan puasa semua? Puasa kan? Yang belakang perempuan puasa kan? Enggak. Lagi ya, puasa kan? Insya Allah kuat sampai maghrib. Jangan kalah sama anak SD. Kalau anak SD boleh buka setengah hari. Kalau kalian nggak boleh dari dewasa. Ada yang buka setengah hari? Ada yang buka setengah hari ada? Lagi ada? Ada ya.
Alhamdulillah buat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Izin dulu. Nah ini Ustaz Muji ini guru saya pesantren. Ustaz Muji benar. Imam. Selama 3 tahun. Beliau ini dulu saya malu seperti ini. Guru saya. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power Ranger opak. Power Ranger opak. Nasi ulam pakai opak. Kedengar, tapi jawab salahnya kurang opak. Sekali lagi pasangan sudah makan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam jemur utang di tempat panas. Semoga yang jawab salam utang-utangnya pada lunas. Punya utang enggak? Enggak. Alhamdulillah. Dan salam aki-aki dikejar bandit. Semoga yang jawab salam besok pagi dibantuin. Amin. Mau bantuin? Saya pernah gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdulnya salam 3 kali, itu 3 kali. Daun salam wanginya tak saharul kasturi. Semoga yang jawab salam tahun depan naik haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Benarnya bingung nih mau pandu sana, pandu sana. Emang dia punya pernah. Alhamdulillah, kita bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kumpul. Sudah berapa hari sana? Sana itu berapa hari? 4. Alhamdulillah masih kuat sebenarnya. Kalau di tempat saya sana 3 hari doang sudah selesai. Cuma ini SMA contohnya, harus seminggu seperti sangatnya. Saya seminggu kan? Ya, Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, jadi kita dapat menjalankan puasa bulan Ramadan ini. Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali perempuan ada dalam bulannya, kalau laki-laki ada dalam bulan kan? Nggak ada, makanya harus puasa. Jangan sampai buka ya. Puasa. Puji syukur kepada Allah, salawat wa salam yang kita limpahkan kepada alam Habib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, kita selaku umatnya mudah-mudahan diakui oleh Nabi Muhammad dan juga mendapatkan syafaatul uzma di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa itu syafaatul uzma? Ada yang tahu? Laki-laki ada yang tahu nggak? Syafaatul uzma apa? Kasih hadiah. Bukan ini hadiahnya ada. Apa yang tahu nggak syafaatul uzma? Yang tahu nggak? Ini hadiahnya gelang Mekah dari Mekah. Gelang Mekah. Ada tasbih, gelang Mekah. Ada apa lagi? Ini apa tahu?
Syafaatul Uzma artinya. Syafaatul Uzma, Syafaatul Uzma akhirat apa artinya? Orang besar dari pertolongan besar dari siapa tadi? Kanjeng Nabi. Gagal. Alhamdulillah, adik-adik anak-anak, adik-adik yang soleh dan soleha. Amin. Kalau bilang soleha, amin. Alhamdulillah kita udah masuk puasa yang berapa? 12. Alhamdulillah kita pertengahan jalan ini 13 hari lagi kita masuk ke hari kemenangan kita, yaitu hari raya Idul Fitri. Nah, sekarang kita maknai puasa Ramadan. Ada 4 golongan yang dirinduin sama surga. 4 golongan yang dirinduin sama surga. Nama belum kenal ya. Nama Ustaz Rizki. Rizki. Nama kalian bagus-bagus. Ya, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Coba Ustaz tanya. Perempuan misalkan dikangenin sama laki-lakinya, senang nggak? Nggak, serius. Kalau punya laki-laki, cakep, bentar. Laki-laki kalau dikangenin sama perempuan, senang nggak? Senang. Punya ya berarti ya. Namanya siapa? Namanya Renaldi. Senang. Kita ini ada 4 golongan yang dirindukan sama surga. 4 golongan yang dirindukan sama surga. Golongan orang-orang yang dirindukan sama surga. Yang pertama, Halil Quran. Pertama, Halil Quran bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya membaca Al-Quran. Siapa yang udah hafal Quran di sini? Ada? Angkat tangan. Ada? Ada? Benar. Yang udah inilah lewat dari juz 5. Kamu juz berapa kamu? Enggak tahu. Bacaannya sampai juz berapa? Surat apa? Baca Quran di rumah atau di sekolah ambil juz berapa? Lupa. Itu siapa namanya? Sampai juz 13. Intan. Ada lagi yang lebih dari Intan? Ada nggak? Ada lagi nggak yang lebih dari kakak Intan? 20. Ada lagi nggak yang lebih? Ada lagi nggak? Pasti. Makali pasti. Apa namanya teman? Zahra main di depan. Hadiah buat kamu tidak bukan langsung ya. Itu Intan sini kan. Intan main. Intan mau siwak atau main? Tahu kan caranya pakainya? Nah, itu luar biasa. Kakak Intan dan kakak Zahra memuliakan Al-Quran. Kita juga muliakan, cuma belum sampai juz-juz yang banyak. Mudah-mudahan di rumah lalu mereka Al-Quran. Ya, karena orang yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi ahli Quran, orang yang dipimpin surga, orang yang gemar membaca Al-Quran, Yang kedua yaitu wahafizul lisan, dua. Kedua wahafizul lisan, artinya apa? Menjaga lisannya. Nah, menjaga lisannya dari apa? Coba. Omongan apa tuh? Omongan apa tadi yang lagi siapa? Hah? Iswa. Apa? Omongan apa? Kan jadi omong bayar. Iba ngomongin orang, ya, ngomongin orang, terus berkata kotor. Lagi viral di sekolah-sekolah, ngata-ngatain orang tua. Ini kan sini banyak, jangan ngatain orang tua kan? Enggak kan? Alhamdulillah. Saya udah 2 kali ke tempat tuh, kadang ada yang ngatain orang tua. Itu kan bahaya. Orang tua lagi kerja, nggak terkait. Itu yang kedua, wahafizul lisan, menjaga lisannya. Lidahnya dijaga. Karena apa? Karena ada riwayat mengatakan kalau kita nggak jaga lisannya nanti di akhirat itu lidahnya panjang, digantung di atas. Mau nggak lagi lidahnya digantung? Jangan. Jaga lisannya dari berkata kotor, dari berkata yang baik, belum binatang. Nah yang ketiga yaitu memberi makan orang yang telah parah. Nah, memberi makan orang yang telah parah. Memberi makan orang yang telah parah. Pernah ngasih makan pengemis? Pernah? Siapa yang pernah? Nah, sini. Oh enggak? Pernah? Jadi tidak banyak makan. Kamu ibarat itu. Nah, memberi makan orang yang lapar. Siapa laki-laki tadi? Memberi makan orang yang lapar. Pernah nggak sih makan orang lapar? Pernah nggak? Kita pernah. Kenapa pernah? Oh itu. Nah, itu ya. Ketiga yang keempat yang terakhir yaitu wasa'imi fi sahri Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Puasa. Tapi udah batal sekali. Laki-laki ada yang udah batal belum? Tidak tahu. Batal puasa, Ada. Dari sholat semua ya. Alhamdulillah. Perempuan ada yang batal. Lahir beda. Itu kaifiyah bulan Ramadan. Tadi pertama baca Quran. Orang yang diminta surga pertama baca Quran. Yang kedua apa tadi? Wahafizul lisan, jaga lisannya. Yang ketiga memberi orang yang kelaparan, memutihul jian. Yang keempat apa tadi? Puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita puasa sudah masuk ke hari 17. Dan anak-anak yang soleh dan soleha, adik-adik yang soleh dan soleha, setelah kita menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan, dan setelah kita rapihin di puasa kita dari sholat tarawih, enggak? Sampai yang full sholat tarawihnya banyak kamu benar full. Laki-laki ada yang full sholat tarawihnya full. Siapa yang full sholat tarawihnya? Siapa yang tidak? Laki-laki aku baru ada kan? Full enggak? Kalau empat nggak ada. Kalau udah rapi tarawihnya, puasa kita udah rapi, terus kita
penghujung Ramadan ada yang namanya zakat fitrah. Nah, ini mulai pembahasan kedua. Nanti pembahasannya di zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah apa itu zakat? Artinya zakat itu apa? Yang tahu nggak? Artinya zakat. Zakat artinya apa? Yang tahu nggak? Zakat. Ayo, zakat. Diajar sampai zakat. Besok lagi makanan di luar itu ya biasanya susu, susu itu ya. Menurut dua pendapat imam, pertama menurut Imam Hanafi, pertama menurut Imam Syafi'i, Maliki dan juga Hambali, boleh pakai uang, tapi makanan pokok. Yang kedua, menurut Imam Hanafi harus memakai uang. Nah, sekarang di zaman sekarang kebanyakan memakai uang. Coba tanya, nih dokter Masih. Jumlah ini kotak itu apa? Kotak. Lagi. Di kota Bogor ini sekarang yang ketika berapa duit? Yang tahu nggak? Berapa? Uang ya, bro, uang. Nah, tiga setengah liter. Kalau 3 liter kali 13 berapa? Kemarin 45.000 dihalau ke kota Bogor, ya, berarti kabupaten berapa? 40.000. Kalau di Depok 45.000. Dan masih bertahun ya. Kalau di Bekasi 45.000. Purwakarta paling kecil itu 7.000, 38.000. Kecil datangnya. Jadi kalau mau murah pakai bisa ke Purwakarta. Ya, harus tahu tuh bayar zakat. Jangan mentang-mentang kalian dibayar sama orang tua kalian, kan dibayar zakat pasti bayar terus kan. Biasanya zakat di sekolahan apa di rumah? Di rumah sekolahan. Hanya orang tua bayar zakat tuh, biar nanti kita lewat ya. Dan dulu 45.000. Kalau pakai beras 3 liter setengah. Pak, kan saya pakainya macam Syafi'i, nggak boleh pakai uang. Biasanya nanti di masjid itu menyediakan beras. Kita bawa uang yang 45.000. Kita bawa uang 45.000 buat bayar zakat. Tadi beberapa kita datang ke masjid bayar zakat. Nanti buat beras ada siaga di satu kali. Nanti itu diakribkan dulu ke imam Hanafi. Jadi dulu karena imam, jadi kita ibaratnya kita baunya beli beras di masjid itu ada
ada ini ya. Tapi kebanyakan pakai uang, dipakai. Jangan anak yang soleh dan soleha. Nah, bagian biasa. Sekarang siapa aja sih yang beri megakan? Ada 8 golongan. Ada 8 golongan. 8 golongan yang wajib menerima zakat fitrah. Yang pertama ada fakir. Fakir sama miskin beda ya. Fakir sama miskin beda. Kalau fakir itu mereka yang fakir tidak memiliki apa-apa, dia tidak punya apa-apa. Fakir ya. Fakir dia tidak punya apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dia tidak punya apa-apa. Beda sama miskin. Kalau fakir tidak punya beras nggak punya, nggak punya, kendaraan nggak punya apa-apa. Buat adalah miskin. Nah, dua miskin. Pertama fakir tadi, golongan orang yang menerima zakat. Yang kedua miskin. Apa itu miskin? Siapa? Mereka yang memiliki harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dia punya harta, tapi tidak cukup. Ada cuma buat sehari, membuat 2 hari. Ya, ini namanya miskin. Itu aja dikasih apa? Ya, kalau bulan puasa, kalau tidak dihargai biasa, dua, miskin. Yang ketiga itu amil. Siapa itu amil? Ada yang tahu? Amil karena milah, bukan amil. Siapa amil? Amil bukan dinahin. Amil itu mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dia mengumpulkan zakat di masjid biasanya. Amil dan mendistribusikan. Apa mendistribusikan artinya? Apa? Menyalurkan, distribusikan. Amil. Ya, itu wajib dapat juga karena dia ngurusin. Yang keempat, mu'alaf. Siapa mu'alaf? Mu'alaf. Serius. Kalau orang non-Islam pindah ke Islam namanya mu'alaf. Kalau Islam pindah ke non-Islam artinya namanya apa? Murtad. Selanjutnya yang kelima, rikol. Sekarang tidak ada. Tapi ada. Rikol itu artinya budak kan? Kalau budak bahasa Sundanya apa ya? Kalau budak itu artinya hamba sahaya. Kalau sekarang namanya pembantu. Ya Ustaz kan? Ustaz terputih. Itu sekarang pembantu apa? Hamba sahaya. Sekarang nggak ada ya. Ya. Selanjutnya gorimin. Apa itu gorimin? Nah, gorimin itu dia itu sering berhutang. Tuh, mereka yang sering berhutang untuk kebutuhan sehari-harinya. Hutang emang nggak punya, dia hutang di warung. Itu berimin namanya. Dia wajib dikasih zakat. Yang ketujuh, fisabilillah.
Fisabilillah. 7 fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Fisabilillah artinya seperti halnya orang yang mengajar, ustaz, terus apa lagi, guru, ya. Intinya mereka yang berjuang di jalan Allah, mendakwah di jalan Allah. Fisabilillah namanya. Yang terakhir 8 yaitu Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Orang yang menghabiskan biaya di perjalanan. Orang yang menghabiskan biaya di perjalanan. Itu namanya Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil. Berjalan jauh, berjalan jauh. Yang paling jauh kampungnya gimana? Yang kampung gimana? Garut jauh. Apa namanya? Orang Garut? Meme misalkan pulang kampung ke Garut, di pertengahan jalan duitnya habis. Ya, ketemu sholat atau mandi pas sholat lagi malam, lagi kapan lagi malam itu oke? Atau subuh itu dikasih apa? Dikasih kata ketawa lagi. Benar. Contoh ya, contoh ya. Atau mau? Terakhir. Waktu membayar zakat fitrah. Terakhir. Waktu fitrah. Yang terakhir nih. Waktu membayar zakat fitrah. Kapan waktunya? Waktunya yang pertama. Waktu wajibnya. Yaitu waktu akhir Ramadan dan awal Syawal. Dalam hal ini kewajiban membayar zakat fitrah berlaku bagi orang yang mengalami bagian waktu Ramadan. Nah itu ya waktunya itu intinya paling bagusnya itu di akhir bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal. Subuh bagus. Dan waktu sunnahnya itu sebelum sholat id berlangsung. Nah, misalkan jam 5:30 atau jam 5 ya, itu sunnah membayar fitrah. Yang ketiga waktu makruhnya itu bukan waktu makruhnya, yaitu setelah sholat Idul Fitri. Waktu makruhnya setelah sholat Idul Fitri, itu makruh. Ya, kalau makruh itu harus kita hindari. Yang terakhir haramnya kapan? Yang terakhir waktu haramnya itu setelah tanggal 1 Syawal. Kita nggak boleh berkata. Boleh bayar zakat fitrah. Gitu ya. Itu 4 waktu yang ada kita harus membayar zakat fitrah. Nah, selanjutnya kita baca niat kedua. Pada apa niat? Membayar niat apa? Niat membayar zakat fitrah. Ada yang hafal nggak? Kalau hafal maju dulu satu. Dikasih klub satu. Ada yang hafal nggak? Niat membayar zakat fitrah. Yang hafal maju. Ayo. Saling
Kalau enggak, kenal. Apa sih? Pak. Oh, 2, 3, jauh dulu. Kalau nggak ada bareng-bareng. Ada. Siapa? Sama aja. Mau tahu nggak? Ya. Nah, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fadlillahi ta'ala. Sejak aku niat juga boleh, sejak aku niat juga boleh. Aku niat membayar zakat fitrah untuk siapa? Diriku sendiri, fardul karena Allah Ta'ala. Ini keluarga, ini keluarga, itu nanti nawaitu aku kerja zakat al-fitri an nafsi masih nafsi untuk diri kita sendiri untuk Allah. Apa dia? Bisa diajarkan. Di sini ada yang udah kerja belum? Di sini ada yang udah kerja atau punya bisnis asli. Kalau punya rezeki lebih nanti ya perempuan kalau punya rezeki lebih kalau bisa jangan sendiri ya. Kalau punya tabungan jangan tinggal di orang tua. Pasti dibayar kalau punya rezeki bayar sendiri. Itu kaifiah membayar zakat fitrah. Zakat itu dua macam, zakat fitrah sama zakat mal. Zakat mal artinya zakat ini ya. Alhamdulillah kita terbuka, kita selesai. Terakhir kita ada yang orang tuanya nggak ada, ibunya nggak ada, masih ada, bapaknya nggak ada, ayahnya udah ada siapa? Ada. Ya walaupun masih ada atau nggak ada, kita doain mudah-mudahan. Apa kita punya dosa kepada mereka semua? Apa tidak punya salah pada mereka semua? Harus kita kan dikasih berjalan sama guru kan. Walaupun kita punya salah atau enggak, orang tua kita minta maaf. Kalau orang tua ini jauh, jauh. Apa di Gorontalo, jauh. Sama dia. Kita doakan orang tua kita ya. Kita doakan orang tua kita. Kita minta maaf. Ada yang pernah nggak kaki ibunya? Ada yang pernah kaki ibu? Kalau bisa pulang dari ini, nanti cuci kaki ibu. Air ibu. Bu, akhirnya bisa ada. Kalau lagi misalkan hampir jadi mau lebaran dengan dan kalau kita udah dapat ridho dari ibu apalagi dia, kita bakalan jadi orang sukses. Di tangan jujur, sampai nggak punya salah sama ibunya, sampai nggak punya salah sama ibunya. Apa yang boleh salah? Ya salah semua. Jujur, garis ini kalau kemarin kembali sebentar, sedih, sangat nyesek dalam hidup. Dan juga nyesek pasti buat belajar buat kalian. Jangan nyanyi orang tua kalian, kalau ibu, kalau cewek, terus langsung. Kalau bisa ngomel, pikir, ngomel. Sipil, kan langsung. Apa ini namanya? Latihan di kuliah jual iya kamu ya, dan langsung dan sampai langsung makan ya. Apa ini? Dia kan
sia-siain orang tua kali, jangan membantah, jangan membantah, jangan membantah orang tua kalian. Ibu masih ada, yang masih dari kan nggak ada kesel. Biasanya ada yang sakit nih pasti duluan yang ngerasain, benar nggak? Kalau kita sakit, ibu kita duluan yang ngerasain, kalau kita berat, kalau ibu jangan sia-sia. Yuk terakhir kita baca doa buat orang tua kita. Doanya singkat, selawatan ya. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Laki-laki coba. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Sekali lagi. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Lidaina. Sekali lagi bareng-bareng. Rabbana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana semuanya wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ampuni dosa kami, ayah ibu kami. Lagi, ampuni dosa kami, ayah ibu kami. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Laki-laki semuanya. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Selagi mereka ada, kami berpura-pura. Setelah tiada, hidup terasa hampa. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. 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 Masya Allah, luar biasa ini. Neng Mila siapa namanya? Mas Bambang yang punya Mas Alhamdulillah. Kita buat orang dua orang buat yang ada maupun tidak ada doain yang tidak doa karena dosa-dosanya apa masih nyambut di orang tua kita ya, dosa-dosa kita masih nyambut di orang tua kita. Nanti doain terus. Yang tak pernah doain, yang tak pernah doain ibu bapaknya itu orang sombong. Itu orang sombong. Anaknya sombong sedunia, anak yang sombong sedunia. Ini benar. Terakhir kuis tempat laki dua, perempuan dua. Setelah kuis kan masih tema yang tadi. Temanya masih tadi.
langsung kanan kalau yang bisa. Jangan dijawab dulu, angkat dulu. Ya. Ini voucher belanja ya. Superindo. Mana ya? Kuis yang pertama, coba bacakan niat. Dia membayar zakat fitrah. Anak-anak maju ke depan. Ayo. Di situ aja. Bisa tapi. Bisa apa di situ aja? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu bida zakatul fitri anuqimatan billahi ta'ala. Artinya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri. Keluarga serta Allah Ta'ala. Selanjutnya tadi masih materi yang tadi ya zakat ya. Zakat fitrah itu yang dapat menerima zakat fitrah ada berapa golongan? Sebutin dua. Siapa ini? Jawab kamu. Ada berapa golongan? Ada berapa golongan semuanya dan Ada 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Perempuan, boleh kenapa perempuan? Ya, buat perempuan ya. Sebutin tadi ada 8 golongan. Tadi yang udah disebutin sama Firdaus. Nama Firdaus 2, fakir miskin. Sebutin 3 lagi. Oh, belakang. Yang bawa tas kayak orang. Tadi siapa aja miskin udah ya? 3 lagi apa? Amil, Alam, sama Nabil. Juga. Betul, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Robin, alamin. Dan kita akan selesai. Rizky, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, sikap yang salah, ucapan atau juga perilakunya. Mudah-mudahan kita semua puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan juga solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berdoa mobilnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.